میرے دوستو، انبیاء علیہم السلام اللہ کے ذات عالی پر یقین اور ایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور یقین کو یکساں ذکر کیا ہے. فرمایا الایمان والیقین کلو. ایمان یقین کامل کا نام ہے. یقین کامل کو ایمان کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنے ایمان میں کامل ہوتے ہیں، 100% ایمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. اب اس کا کر و فر، اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کی ہیبت، لیکن رتی برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی ہیبت نہیں. اب وہ بہت کچھ سازشیں کر رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یقین اللہ پر ہے. یہاں تک کہ جب معجزہ بتایا، لاٹھی ڈالی تو اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمچا بن گیا. تو اس زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس زمانے میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو اس انداز کے معجزے دیتے. جادوگری کا بڑا زور تھا. اب فرعون سمجھا یہ بھی ایک جادوگری کی قسم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ دیکھ، یہ اللہ کی طاقت ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لیکن اس نے نہیں مانا، کہا کہ میں جادوگروں کو جماؤں گا. معلوم ہوتا ہے تو ان کا استاد ہے. چنانچہ جادوگر جمع ہوئے اور ان سے بہت ساری باتیں ہوئی کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو میں تم کو یہ کروں گا، وہ کروں گا. اور انہوں نے بھی تو بہت اونچے پیمانے کے اس زمانے کے جادوگر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور نبی جو ہوتے ہیں امت پر بڑے شفیق ہوتے ہیں، اور ان کا یہ فکر ہوتا ہے کسی طرح یہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں، ورنہ یوں ہی چلے گئے. اب جب غیب مشاہد بن جائے گا، غیب پر سے پردہ ہٹے گا موت پر، تو ساری چیزیں کھل جائیں گی، اور اس وقت ہر ایک کٹر سے کٹر میں ایمان کے 100% مومن بنے گا. لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اس لیے نبیوں کا فکر ہوتا کہ دنیا سے اس بات کا یقین کر کے کہ کرتا دھرتا ایک اللہ کی ذات ہے، یہ دنیا سے جائیں تاکہ ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی مصیبتوں سے بچ جائیں. چنانچہ جادوگروں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ایک اللہ کی دعوت دی اور اس کے کرتا دھرتا ہونے کو سمجھایا. اور پھر جادوگروں نے کہا کہ اب کون شروع کرے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی بڑے جادوگر ہو، تم ہی شروع کرو اپنا کام. اب جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے. اب ان کے جو کرتب سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آیا. خیفۃ موسیٰ، اللہ نے فرمایا ڈرو مت، انک انت الاعلی. موسیٰ تم ہی اونچے رہو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ساری کائنات کے مقابلے میں وہ بلند رہتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کے سارے کرتب ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی ڈالی جس کے ساتھ اللہ کا امر. اب وہ ایسا اژدہا بنا، ساروں کے کرتب کو نگل گیا. اب فنکار جو ہوتا ہے، فن والا، فن کی حقیقت کو جانتا ہے. فوراً وہ سجدے میں گر گئے. اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے دعوت دی تھی. یہ ہے دعوت کا خاصہ کہ میرے دوست اور بزرگوں جب دعوت چلتی ہے اپنی حقیقت کے ساتھ تو پھر میرے دوست اور بزرگوں وہ دلوں کی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے. چنانچہ سارے جادوگر ایمان لائے. فرعون حیرت میں ہے، ڈرا رہا ہے ان کو کہ کیا کیا تم نے؟ معلوم ہوتا ہے تم نے کھیل کھیلا ہے، یہ تمہارا بڑا استاد ہے. دیکھو اگر تم واپس نہیں آؤ گے میں تم کو سخت سزائیں دوں گا اور درخت کے تنوں پر لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا. کہا تو جو کچھ بھی کر لے، ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا. اس لیے کہ میرے دوستو ایمان کے خمیر میں آخرت داخل ہے، اور اصل کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آخرت پر ہے.
یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی ایک وقتی چیز ہے. جیسے یہاں دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہاں سیرابی بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور یہاں موت بھی ہے، حیات بھی ہے. دنیا یہ وقتی چیز ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. وہاں کی خوشی ہمیشہ کی، اور وہاں کا غم ہمیشہ کا، وہاں کا چین ہمیشہ کا، وہاں کی بے چینی ہمیشہ کی، وہاں کی تکلیفیں ہمیشہ کی، وہاں کی راحتیں ہمیشہ کی. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب انسان ہے. راحتیں ہی راحتیں ہیں جنت کے اندر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دعوت دی تھی اور آخرت کو سمجھا دیا تھا. کہا کہ نہیں، اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا. تو اس نے سزائیں بھی دی ان کو، جو کہا تھا اسی سزا بھی دی، لیکن اسی سزا کو انہوں نے قبول کر لیا اور اسی میں بظاہر دنیا سے وہ روانہ بھی ہو گئے. لیکن اللہ کتنا اجر دیں گے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دعوت کو لے کر آئے وہ دعوت وقت کی طاقت کے مقابلے میں تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے اللہ نے دعوت کا جو اثر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کی قوم بنی اسرائیل بہت کمزور تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم پر اس ایمان کی محنت کرو، ایمان کی محنت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعمال دیے جاتے ہیں جن اعمال پر پابند رہے اور ان اعمال کی پابندی ہو، یہ ایمان جتنا بنتا جائے گا اور اللہ کے اوامر پہ اتنی طاقت آتی جائے گی. جیسے بلب سلگ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، لیکن یہ روشنی بلب سے آ رہی ہے لیکن اصل اس بلب میں نہیں ہے. یہ روشنی تو پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، اور پاور ہاؤس جتنا مضبوط ہوگا اس میں روشنی اتنی ہی اعتبار سے آئے گی. تو اسی طرح میرے دوستو، جو اعمال ہیں، جو اوامر ہیں اللہ کے، ان اوامر میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، لیکن یہ اوامر اپنی حقیقت کے ساتھ یہ وجود میں ہے، اس کے لیے ایمان کی طاقت ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان پر ایمان کی محنت کرو اور یہ اچھے صحیح نمازی بنے، یہ ایمان والے بنیں گے، ان کی نماز صحیح ہوگی. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اب پھر اس کے بعد جب یہ معیار پورا ہو گیا، اللہ نے انہیں دیکھ لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب نبی جی موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ. راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے نہتی قوم بنی اسرائیل، بڑی کمزور قوم، اب اس کو لے کر نکلے. کمزوری اور زور آوری میرے دوست اور بزرگوں، یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. اقلیت اور اکثریت یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. غربت اور مالداری یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، چین اور سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نبی جی فرما دو عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، پستی اور بلندی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے قوم کو لے کر نکل جائیے. راتوں رات نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب صبح میں چرچا ہوا فرعون کے محل کے اندر کہ وہ موسیٰ تو اپنے قوم کو لے کر نکل گئے. اب فرعون اپنے ملک و مال کے نشے میں سرشار، وہ کہہ رہا ہے کہاں جائیں گے ہم سے چھوٹ کر، بہت تھوڑے ہیں، لشیزی متن قلیلون، بہت کمزور ہے، ہم قوت والے ہیں. اب چونکہ ایمان نہیں تھا، اور ایمان جب نہیں ہوتا نا میرے دوست حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. ایک ہوتا ہے آنکھ کی روشنی اور ایک ہوتی ہے دل کی روشنی. اللہ ہم سب کو بصیرت دل کی روشنی سے مالا مال فرما دے. یہ دل کی روشنی یہ ایمان کی روشنی ہے، ایمان کی جگہ دل ہے. اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سمانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے مومن کے دل کے. ایمان جتنا آتا جائے گا بصیرت اتنی ملتی جائے گی. یہ آنکھ کی روشنی تو سبھی کو ہے، ایمان والوں کو بھی ہے، بے ایمانوں کو بھی ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اصل تو یہ دل کی روشنی مل جائے. دل کی روشنی یہ ایمان کی بنیادوں پر آتی ہے. جب ایمان بنتا جاتا ہے دل کی روشنی آتی جاتی ہے، پھر نماز میں خدا کی قسم کامیابی نظر آتی ہے، اللہ کا نام لینے میں خدا کی کامیابی نظر آتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ایک عمل صالح
जिसको अल्लाह ताला अपने बंदों से मुतालबा करते हैं, तिलावत कुरान में कामयाबी नजर आती जाती है, राह खुदा की ठोकरों में खुदा की कसम कामयाबी नजर आती जाती है, अल्लाह के रास्ते की धूल में कामयाबी नजर आती जाती है। ये हमारे भाई इस वक्त अल्लाह के रास्ते में आए थे और अल्लाह को प्यारे हो गए, खुदा पाक की कसम वो अल्लाह के पास देख रहे होंगे, उनकी कामयाबी कैसी है। तो मेरे दोस्तों, ये बसीरत, ये ईमान मेरे दोस्तों हकीकी कामयाबी को बताता है। चुनाचे ये बनी इसराइल अब ये निकले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर और फिरौन के महल में चर्चा हुआ। अब वो तो जाहिर को देखने वाला था, जाहिर की आंख उसकी थी। और ये दुनिया क्या है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये दुनिया की सारी चीजें ये धोखा है। अल्लाह ने कुरान पाक में साफ फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी का दूसरा नाम धोखा है। असल तो वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, जो अल्लाह के पास है वो है हकीकी चीज। अब उसने अपने जाहिर को देखा, क्या चलो जल्दी इनको पकड़ो। अब सुबह में निकला, अब वो तो ताकत वाला था, अब वो निकला सुबह में निकलकर वहां पहुंच गया जहां रात भर चलते वो लोग नहीं पहुंच सके थे, थोड़ा सा फासला बाकी था। अब बनी इसराइल मुड़ के देखती है तो फिरौन का लश्कर है जर्रार, और सामने देखते हैं दरिया कुल्लुम। अब उम्मती होते हैं, तो आखिर उम्मती ने अपने नबी से कहा कि ना लमुद्रकून, नबी जी मूसा आपने तो कहा था अल्लाह बचाएंगे, हम तो अब फंस गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कहीं इनके ईमान में कमजोरी तो नहीं आ रही है, इसलिए कि अल्लाह की मदद ईमान की बुनियादों पर आती है। याद रखना दोस्तों, अल्लाह कुरान में साफ बड़े शब्दों मत के साथ फरमाते हैं, इन्ना बेशक हम लनंसुरु, लामे ताकीद है, लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, जरूर भी जरूर हम अपने रसूलों की और जो रसूलों के नक्शे कदम पर चलते हैं उनकी दुनिया में भी मदद करते हैं, मरने के बाद भी मदद करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कहीं ईमान के अंदर कोई कमजोरी तो नहीं आई। अब फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शब्द मत से फरमाया कि कल्ला, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इन्ना माइया रब्बी सयहदी, अल्लाह मेरे साथ है, वो रास्ता बताएगा। कैसे बताएगा वो अल्लाह को मालूम है, हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं, सामने दरिया और पीछे फिरौन का लश्कर जर्रार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी रास्ता नहीं, लेकिन यकीन के पहाड़ है, जरूर अल्लाह रास्ता बताएगा। चुनाचे जा रहे हैं, अब सामने दरिया आ गया, पीछे आ रहा है लश्कर। अल्लाह ने फरमाया वही लाठी डालो, जो लाठी अल्टा बन गई थी ना, अब वही लाठी मारी तो उसमें रास्ता बन गया, रास्ता नहीं रास्ते। अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसे करे, अल्लाह का हुक्म पूरा होना शर्त है, और अल्लाह का हुक्म जैसे अल्लाह चाहते हैं वैसा पूरा हो जाए। हमारी नमाज वो बन जाए जो अल्लाह चाहते हैं, खुदा की कसम। अल्लाह फरमाते हैं तो मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हारी हाजतों को पूरा करूंगा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मुझसे लो तुम मदद नमाज पढ़कर। अब नमाज जैसे अल्लाह चाहते हैं। तो बहरहाल अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब रास्ते बन गए, अपने कौम को लेकर चल रहे हैं, और पीछे आया। अब कम से कम ये सोचता नादान कि रास्ते कैसे बन गए, पानी कैसे ठहर गया, ये पानी तो बहने का है, बहाव उसके अंदर है, वो तबीयत, अब ये ठहर कैसा गया, कम से कम सोचता। लेकिन अल्लाह जिसको समझाना नहीं चाहते, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। मैं यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लह व मैं युद्लिल फला हादिय लह। अब उसने कहा जल्दी चलो रास्तों पर, जल्दी चलो, इन्हें पकड़ो, इन्होंने हमें लना लगायुदुन, इन्होंने हमें भड़काया है। मैं तो कह देता मैं रब्बुकुमुल आला, वो कह देते रब्बुल आलमीन नाम का रब। अब जल्दी चलो इनको पकड़ो, अल्लाह ताला भी अल्लाह है, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह भी बेहतरीन चाल चलने वाले हैं। अल्लाह ने वही भेजी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, फत्रुकिल बहरा रहवा इन्नहुम जुंदुम मुगरकून, नबी जी मूसा अपने कौम को लेकर जरा जल्दी पार हो जाओ, इसलिए कि पीछे आने वालों को इन्हीं राहों में डुबोना है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले और ये आयत डूब गए। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু নবীগণকে বাড়াইছেন। প্রত্যেক নবীগণের মধ্যে বলেন যে ঈমানে কামিল ছিল, অর্থাৎ ইয়াকিনে কামিল ছিল, কামিল পরিপূর্ণ ঈমান ছিল। বলেন যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে আনছেন, বুখারী শরীফের মধ্যে আল ঈমান ওয়া ইয়াকিনুল কুল্লাহ, বলেন যে ঈমান হইল ইয়াকিনের নাম। তো বলেন যে নবীগণ তো ইয়াকিনের লাইনে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ ছিলেন। তো বলে যে ওনাদের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুর জাত ও সিফাতের ইয়াকিন পরিপূর্ণ ছিল, যে আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহু যে সবকিছু করনেওয়ালা, সবকিছু তারই হাতে,
সে তারই হাতের মধ্যে হায়াত মউত জিল্লত সব, বলেন এই কথা সব নবীদের দিলের মধ্যে 100 ভাগ একিন ছিল। তো বলেন যে এই কিন নিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাঠাই দিয়েছেন ফেরাউনের কাছে। বলেন যে ফেরাউনের কাছে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম গেছেন এমন সময়, যেই সময় সমস্ত মিশরের মানুষ ফেরাউনের ভয়ে অস্থির। বলেন যে ফেরাউনের সেই রাজত্ব সেখানে, আর ফেরাউনের সেই দবদবাই, আর সেই ফেরাউনের হাইবত মানুষের দিলের মধ্যে। বলেন যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে ওখানে যাই হাজির হয়েছেন, ওনার দিলের মধ্যে ফেরাউনের আর কোনো ভয়ই নেই। বলেন যে ফেরাউনের কোনো ভয় বা ফেরাউনের কোনো সেই রাজ্যের আসর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দিলের মধ্যে নেই। তো বলেন যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরাউনের সাথে যখন কথা বললেন, ফেরাউনকে যখন দাওয়াত দিলেন, তো ফেরাউনে মানতে ছিল না। তো বলেন যে আল্লাহ পাকের কুদরত দেখাইলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। বলেন যে লাঠি ছাড়ছেন তো সাপ হয়ে গেছে। বলেন যে সাপ। তো বলেন যে আবার লাঠি ধরছেন, সাপ ধরছেন, লাঠি হয়েছে। বলেন যে হাত বগলের নিচে থেকে বাইর করছেন, বলেন যে এটার মধ্যে আলো এসে গেছে। বলে আল্লাহর কুদরত দেখাইলেন যে দেখো আল্লাহ পাকে এগুলা সব করেন। কর্নেওয়ালা জাত আল্লাহ, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। আল্লাহর মানো তাইলে কামিয়াব হয়ে যাবে, আল্লাহটা মানো কামিয়াব হবে। কিন্তু বলেন যে ফেরাউন এইদিকে আর গেল না, সে উল্টা দিকে গেছে। সে বলে আরে এটা তো জাদু। বলেন যে দুস্থ, যেই জমানায় যেই জিনিসটা একবারে চরমে থাকে, বলেন যে ওইটার মোকাবিলায় আল্লাহ নবীগণকে সেই মুজিজা দান করেন। বলেন যে ফেরাউনের জমানায়, সেই ফেরাউনের জমানায় জাদুগিররা একেবারে চরমে পৌঁছছিল, জাদুবিদ্যা একেবারে শেষ সীমায় যেয়ে পৌঁছছিল। ওই জমানায় সবচেয়ে বিজ্ঞ জাদুগির ছিল। এর ওরা বলে আরে এর তো একটা জাদুগিরে না, তাইলে জাদুগিরের মোকাবিলা করতে হবে। তো বলেন যে দুষ্ট মূসা আলাইহিস সালাম বুঝাইছেন, তাকে দাওয়াত দিয়েছেন যে এটা আল্লাহর কুদরত। কিন্তু ওরা বলেন যে সে মানা মানিয়া মূসা আলাইহিস সালামের মোকাবিলা এসে গেল। বলেন যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মোকাবিলা করতে আসলো, তো জাদুগিরদেরকে নিয়ে জমা করে নিয়ে আসলো। যখন জাদুগিররা আসলো, তো বলেন যে জাদুগিররা ফেরাউনের সাথে কথা বললো যে আমরা যদি আজকে জয় আমাদের হয় তাহলে কি হবে, আমরা কি পুরস্কার দিবা। তো ফেরাউনে বললো যে তোমাদেরকে আমার দরবারি বানাইবো, এই করবো সেই করবো, অনেক কিছু ওয়াদা করলো ফেরাউন। বলেন যে এখন হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে মোকাবিলায় তারা আসিয়া গেল। তো হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনাদেরকে দাওয়াত দিলেন। বলেন যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওদেরকে আগে বুঝাইলেন যে দেখো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুকে মানো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপরে তোমরা আসো। একমাত্র করনেওয়ালা জাত আল্লাহ, তার হাতে হায়াত আর মউত, ইজ্জত আর জিল্লত, সফলতা তারই হাতে। বলেন যে এরকম হেফাজত তার হাতে, সেই সব কিছু করে। বলেন যে করনেওয়ালা জাত আল্লাহ, এই কথাটা ভালোভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ওদেরকে দাওয়াত দিলেন। বলেন যে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এদেরকে দাওয়াত দিলেন, ওনারা দাওয়াত প্রথম গ্রহণ করতেছিল, গ্রহণ করেন। বলকে ওনারা আরো হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে মোকাবিলা এসে গেল, আর আইসা তাদের কিরদার দেখাইতে চাইল। ওরা যে জাদু করনেওয়ালা, তাদের জাদু যে জাদুর মধ্যে বিদ্যা যে তারা পারদর্শিতা তাদের আছে, এই কথাটা দেখাইতে তারা চাইতেছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে তারা বলল যে না দেখো, তুমি কি লাঠি আর তোমার লাঠিকে তুমি আগে সাপ বানাইবে না আমরা সাপ বানাইব? তো মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনাদেরকে বলেন যে তোমরাই আগে বানাও। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, যখন এই কথা বলছেন তখন তারা তাদের যত জাদুবিদ্যা ছিল সব ব্যবহার করলো, আর সাপ দিয়া ময়দান ভর্তি করে দিল। বলেন যে যখন দিছে, তো বলেন যে হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম দিলে দিলে ভয় হয়ে গেলেন। আল্লাহ বলেন ওয়াজাদা খিফাতাম মূসা, মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দিলের মধ্যে ভয় এসে গেল যে এতগুলা সাপ। কিন্তু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম আইলো, ও মূসা তুমি তোমার হাতের লাঠি ছাড়িয়ে দাও, আনতার আলা তুমিই জয়ী হবে, তোমারই জয় হবে। বলে এই কথা হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেল। বলেন যে হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছাড়িয়ে দিলেন লাঠি। বলেন যে সাথে সাথে এটা সাপ হইয়া জাদুগিরদের যত জাদু করিয়া তারা যত লাঠিরে সাপ বানাইছিল সবগুলা খাইয়া আসিয়া গেল, একসাথে সব খতম হয়ে গেল। বলেন যে হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লাঠি যখন সব সাপ খাইলো, আবার সে সাপ হইয়া আবার ফিরে আসা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে লাঠি হয়ে গেল। তো বলেন যে জাদুগিররা যারা ছিল এরা বিশাল পারদর্শী ছিল,
এই ব্যাপারে ওরা একবারে সবচেয়ে বেশি বেশি বিজ্ঞ ছিল। এই জন্য যেই ব্যাপারে পারদর্শী বেশি সে সেটা বুঝতে, তার আসল জিনিসটা বুঝতে পারে। তারা বুঝছে এই কথা যে মুসা আলাইহিস আমরা যে লাঠির সাপ বানাইলাম এটা তো জাদুর দ্বারা ছিল, কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যে লাঠি সাপ হইল এইটা কিন্তু জাদুর দ্বারা হয় নাই, এটা আসলেই একটা অন্য কোথাও থেকে হয়েছে। বলেন যে এই কথা তাদের বুঝে এসে গেল, আসার সাথে সাথে বলেন যে সব সজিদায় পড়ে গেল। আর এরা বলতে লাগলো আমান্না বিরাব্বে মুসা ওয়া হারুন, মুসা এবং হারুন আলাইহিস সালামের রবের উপরে আমরা ঈমান লইয়া গেল। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ তাদের সামনে হাকিকত আসে গেছে। এখন ফেরাউনে ধমকাইতেছে, ফেরাউনে ধমকায় হয় কি বলে যে এখন বুঝাইছে আমাদের যে তোমাদের এটাই বড়, তোমাদের উস্তাদ, এটা তোমাদের চালাকি, আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকে দেশ নেওয়ার জন্য তোমরা সব এই চক্রান্ত করছো। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ বলেন যে মুসা আলাইহিস সালাম যে ওদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন এই দাওয়াতের আসর হয়েছে। সহি তরতিবে যখন দাওয়াত হয় তো বলেন তার আসর আসে। বলেন যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ওদেরকে যে দাওয়াত দিচ্ছেন যে দেখো দুনিয়া এটা ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার হুকুমত এটা বলেন যে ক্ষণস্থায়ী, এমনি দুনিয়ার সুখ এইটাও ক্ষণস্থায়ী, দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। বলেন যে এটা কোনো স্থায়ী জিনিস নয়। মানুষের দুনিয়ার হায়াত এটা ক্ষণস্থায়ী, স্থায়ী নয়। আর এমনি মউতটাও বলেন যে দুনিয়াতে আসবো তো শেষ হয়ে যাইব, হায়াত এটা চিরদিনের জন্য নয়। ইজ্জত দুনিয়ার বলেন যে ওই অল্প দিনের ইজ্জত, বলেন যে ইজ্জতের পরে আবার জিল্লত, জিল্লতের পরে আবার, এটা কোনোটাই স্থায়ী না। বলেন যে মানুষে বলেন যে পানি ভান করলো সেরাব হয়ে গেল, বলে পিপাসা দূর হইলো, এটা বলেন যে ক্ষণস্থায়ী, আবার সে পিপাসিত হয়। বলেন যে খানা খাইলো ভুক দূর হয়ে গেল, আবার বুক আসে। বলেন যে এরকম ভাবে দুস্থ সুখ দুঃখ এইরকম শান্তি অশান্তি পেরেশানি সবকিছু দুনিয়ার বলেন যে এটা হইলো অল্প দিনের। কিন্তু বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ মৌতের পরে যেটা আসবে বলেন যে সেটা হইলো স্থায়ী। এই জন্য যারা নবী হন, যাদেরকে আল্লাহ নবী বানাইছেন, বলেন যে ওনারা অত্যন্ত শফিক আর উম্মতের উপরে ওনারা অত্যন্ত মেহেরবান হন, আল্লাহর বান্দাদের উপরে মেহেরবান। জানেন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে মৌত যখন আসিয়ে যাইব, এই মৌতের যখন আসবে দুনিয়ার পর্দা যখন দূর হবে তো তার সামনে সমস্ত হাকিকত খুলে আসবে। বলেন যে সেই সময় কাট্টা কাফিরের চেয়ে কাফির, সত্য কাফিরের চেয়ে কাফির, বলেন যে সেও সেই সময় ঈমান আনবে, কিন্তু সেই ঈমান তার কোনো ফায়দা দিবে না, বলেন যে কোনো কাজে আসবে না। বলেন যে এরপরে যে আসবে নবীরা এই জন্য দুস্থ বান্দাদের উপরে আল্লাহর এত বড় মেহেরবান আর শফিক যে মৌতের পরে যে কষ্ট আসবে বলেন যে যদি দুঃখ আসে এটা চিরদিন দুঃখেই থাকবে। বলেন যে মুসিবতে আসবে মুসিবত চিরদিন থাকবে। আখিরাতে বলেন যার ভুক লাগবে চিরদিন, পিপাসা লাগবে চিরদিন, বলেন যে মুসিবত আসবে তো সেটা চিরস্থায়ী থাকবে। সেইখানের সুখ চিরস্থায়ী, সেইখানের আরাম চিরস্থায়ী, সেইখানের ইজ্জত চিরস্থায়ী। বলেন যে ভাই দুস্থ জিল্লতিও চিরস্থায়ী। বলেন যে এটা নবীগণ জানেন, এই জন্য মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। বলেন যে এদের কথা এটা বুঝে এসে গেছে, যখন সহি তরতিবে দাওয়াত হয় তো তার আসর হয়। বলেন যে এখন এটার আসর হয়েছে, বলেন যে এখন তারা সব মুসলমান হয়ে গেছে। বলেন যে এখন ফেরাউনে তাদেরকে শাস্তি দিতে তৈরি হয়ে গেল। বলে যে দেখো তুমি যা ইচ্ছা এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তুমি করতে পারো, আমরা কখনো ঈমান ছাড়বো না। বলেন যে এরপরে ওনাদেরকে এরকম ফাঁসিতে ঝুলাই দিল। বলেন যে এমনি ভাবে কি করলো, বলেন যে ওদের হাত কাটলো পাও কাটলো, কোন অবস্থাতে ওনারা আর ঈমান ছাড়লেন না। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ আসল কামিয়াবি ওনারা দেখে গেছে, আসল কামিয়াবি ওনারা পাইছে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ ওনারা আল্লাহ পাকে এই কথা বলিয়ে দিচ্ছেন যে আসল কামিয়াবি এই দুনিয়াতে নয়। ওমান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ, যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হইলো আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হইলো সেই একমাত্র কামিয়াব হয়ে গেল। বলেন যে এই কথার উপরে তাদের ইকিন বনিয়ে গেছে, এই জন্য সব বরদাস্ত করিয়া তারা আখিরাতের দিকে চলে গেছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ বলেন যে যখন মেহনত হইতে থাকে, বলেন যে যখন কুরবানির সাথে এইরকম ভাবে দাওয়াত চলে তো মানুষের দিলের ভিতরে বলেন যে ঈমান আসে, নূর আসে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ মানুষের দিল নুরানি হয়ে যায়। এই জন্য বলছেন হাদিসে কুদসির মফহুম হইল এই কথা যে আল্লাহর স্থান কোথাও নাই একমাত্র মুমিনের দিলের মধ্যে। বলেন যে এটার দ্বারা বসারত আসে, বসিরত আসিয়া যায়। বলেন যে যখন মেহনত করে বসিরত আসে মানুষের মধ্যে, বলেন যে তখন সে তার আসল জিনিস দেখতে পায়। বলেন যে তখন সে নামাজের মধ্যে কি লাভ সেটা দেখতে পায়।
নামাজ পড়ে যে হাজত পুরা করা সেটা সে দেখতে পায়। দিলের মধ্যে যখন বসিরত আসে, সেই নূর আসে। বলেন যে এই জন্য ইমানের নূর আসিয়া গেছে। বলেন যে মেহনত করে তার দিলরে নুরানি বানাইছে, তো বলেন যে এখন সে জিকির করলে কি লাভ সেটা দেখতে পায়। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, বলেন যে তেলাওয়াতের মধ্যে কি লাভ দেখতে পায়। বলেন যে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালির মধ্যে কি লাভ সেটা তার সামনে আসে। বলেন যে ভাই দুস্থ, এই যে আজকের সন্ধ্যায় আমরা একজনের জনাজা পড়লাম মাগরিবের পরে, বলেন যে এই লোক এই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর রাস্তায় আইছিল, আর আল্লাহ রাস্তায় তার জান চলে গেল, সে যে কত বড় আল্লাহর দরবারে সম্মানিত হবে আর পুরস্কার পাবে সেটা সে দেখতে পাবে। বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, যখন মানুষের দিলের ভিতরে এই নূর আসে, তো বলেন যে যখন নূর আসিয়া যায়, বলেন যে ভাই দুস্থ ইমানের নূর আসলে বলেন যে তার এই সব হাকিকত তার সামনে খুলে আসে, তখন সে বুঝতে পারে নামাজের লাভ, জিকিরের লাভ, তেলাওয়াতের লাভ। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় জান দেওয়া, ধুলাবালি আর আল্লাহ রাস্তায় কষ্ট ঠুকর খাওয়া, মুজাহিদা করা, সেটার লাভ দেখতে পায়। বলেন যে হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে এখন আল্লাহ পাকে হুকুম দিলেন যে এই এদের ইমান বানাও। বনি ইসরাইলকে ফেরাউনে মজলুম বানিয়ে থইছে, ওরা মজলুম। বলেন যে এই দুর্বলতার থেকে এদেরকে বাহির করার, উদ্ধার করার একমাত্র রাস্তা হইল যে এরা ইমান বনবে আর আল্লাহর হুকুম আওয়ামির তারা মানবে। তো যখন তারা আল্লাহর হুকুম মানতে থাকবে আর এমনি ভাবে বলেন যে ইমানকে মজবুত করবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওনাদেরকে জিল্লতি থেকে আপনার কুদরত দিয়ে উদ্ধার করে দিবেন। কারণ ইজ্জত ও জিল্লত আল্লাহর হাতে, হেফাজত আল্লাহর হাতে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এই জন্য আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন প্রথম এদের ইমানকে ঠিক করো, ইমানকে মজবুত করো। বলেন যে এরপরে ঘরের মধ্যে কিবলা ঠিক করিয়া এদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা করো। তো যখন ওনারা ইমান ঠিক করবে আর নামাজ তাদের সুন্দর হবে, বলেন যে এমনি আল্লাহর কুদরতে এরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, ইমান যত শক্তিশালী হবে, বলেন যে ইমান যত মজবুত হবে, তার ইবাদত তত সুন্দর হবে, তত জানদার হবে। বুঝাইবার জন্য মিসাল দিচ্ছেন, দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে দুস্থ আমরা দেখতেছি যে বাতি জ্বলতেছে, বাতিতে আলু ছড়াইতেছে। বলেন যে ভাই দুস্থ এই বাতিতে আলু দিচ্ছে, আলু ছড়াইতেছে, এটা কি বাতির ভিতরে আছে? বলেন যে বাতির না, বলকে পাওয়ার হাউসে সেইখানে কারেন্ট বলতেছে। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ এই কারেন্টের থেকে এই গানের মধ্যে আসতেছে। কথা বুঝতে পারছেন? কারেন্ট ওইখান থেকে এখানে আসে, এই জন্য এটা যত বেশি আইতে থাকবে ততই তার আলো বেশি ছড়াইতে থাকবে। বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে একজনের ইমান যত মেহনত করে সে মজবুত করবে, কোরবানি দিয়া দাওয়াত দিয়া ইমান বানাইবে, বলেন যে তারপরে তার যে আমল হবে সে আমল জানদার হবে, সুন্দর হবে। তার নামাজ, তার জিকির, তেলাওয়াত, বলেন যে আল্লাহর হুকুম মানা, বলেন যে সেগুলা সব তার জন্য সহজ হবে। বলেন যে সেগুলা সুন্দর হবে, মজবুত হবে। বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, এখন মূসা আলাইহিস সালামকে যখন এদের উপরে মেহনতের হুকুম হয়ে গেল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এদের উপরে মেহনত করলেন। বলেন যে এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম হয়ে গেছে। বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু এখন হুকুম দিয়েছেন, যখন এদের উপরে মেহনত করা হয়ে এদের ইমান বনছে, এদের আমল বনছে, সুন্দর হয়ে গেছে, তো আল্লাহ পাকে মূসা আলাইহিস সালামকে হুকুম দিয়েছেন আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রে পালাইয়ে চলে যাও। বলেন যে এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই বনি ইসরাইলকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। আল্লাহর হুকুমে উনি রওনা হয়েছেন, বনি ইসরাইল নিয়ে পালাইয়ে যাইতেছেন। বলেন যে সকাল বেলায় ফেরাউনের খবর হয়ে গেছে। ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, ফেরাউনের কাছে সেই খবর পৌঁছে গেছে। ফেরাউন যখন রওনা ফেরাউনে খবর পাইছে, পাইয়া তো যে মূসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে নিয়ে ভাগতেছেন, বিশাল গুসা সব তার বাহিনী জমা করলো, বাহিনী লইয়া সে ওই দিক দিয়ে আসতেছিল। বলেন যে দুস্থ ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে সেই দিক থেকে রওনা হয়ে গেছে, আসতেছে ধাও ধাও করে। বলেন যে এই দিকটা মূসা আলাইহিস সালাম ওনার সেই বনি ইসরাইল নিয়েও ভাগতেছিলেন। কিন্তু বলেন যে এই সকালে রওনা হইয়া হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেখানে ঘুরছেন সারা রাত্রে কাছাকাছি হয়ে গেছে। বলেন যে অল্প জায়গা বাকি রয়েছে। বলেন যে যখন বাকি রয়েছে এই দিক দিয়ে বনি ইসরাইলও চলতেছিল মূসা আলাইহিস সালামের সাথে। তো বলেন যে একটু সামনে গেছেন তো সমুদ্র আসিয়া গেছে, আর পিছন দিক দিয়ে দেখা যায় ধাও ধাও করে সেই ফেরাউন আসতেছে। বলেন যে এই অবস্থার মধ্যে বনি ইসরাইল পেরেশান হয়ে গেল। ওরা বলতেছে যে আয় মূসা আলাইহিস সালাম ইন্না লামুদরাকুন, আমরা তো ধরা পড়ে গেল। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এই অবস্থাতে হওয়ার সাথে সাথে মূসা আলাইহিস সালাম দেখলেন আমি যে এতদিন এদের উপরে মেহনত করলাম, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ইবাদত এদের মধ্যে লাগাইলাম, আর এদেরকে যে আল্লাহ যে করনেওয়ালা জাত
সব হেফাজত আল্লাহর হাতে, হায়াত আর মৌত আল্লাহর হাতে। এই কথাটা যে আমি এদেরকে এতদিন বুঝাইলাম, এটা ঠিক আছে কিনা? এই জন্য বললেন কাল্লা, কখনো হইতে পারে না। তোমরা কিসের উপরে ঘাবড়াও? কখনো না, আল্লাহ আমার সাথে আছেন। বলেন যে আল্লাহ পাকে আমার রাস্তা দেখাইবেন। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, যার সাথে আল্লাহ হয়ে যায় দুনিয়ার সব মিলিয়েও কিছু করতে পারবে না, করার কিছু নাই। বলেন যে এই জন্য আল্লাহকে সাথে করা। বলেন যে মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন আমার সাথে মওলা আছেন, আর এই জন্য আমার কিছুই করতে পারবে না। তো ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, যখন এই অবস্থা হয়ে গেল, বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আল্লাহ পাকে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেছেন। তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম হয়েছে, মুসা আলাইহিস সালাম যখন লাঠি দিয়ে আঘাত করছেন, রাস্তা হয়ে গেছে 12টা শুকনা। আর বলেন যে এখন মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইল নিয়ে ফাড়ি দিলেন। বনি ইসরাইল নিয়ে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই দিক থেকে চলে গেলেন। আর বলেন যে ফেরাউন আসিয়া গেছে। বলেন যে ফেরাউন আসলো, আইসা দেখে যে রাস্তা শুকনা। ওই দিকটা আল্লাহ বলিয়ে দিচ্ছেন, আই মুসা রাস্তাকে আপনি সারিয়ে দেন, রাস্তা যে হালে আছে এইভাবেই থাক, সাগরের ভিতরে যে রাস্তা হয়েছে সেই রাস্তাই থাক। বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, ফেরাউন আইসে সেইখানে আইয়া সেই রাস্তার উপরে ফখর করে আর যাওয়ার চিন্তা করে, কিন্তু তার ইকারের মধ্যে যেহেতু বসিরত নাই, ঈদের মধ্যে ইমান নাই, বলেন যে এই জন্য সে ফেরাউন আইয়া আরে ফাড়ির মধ্যে রাস্তা কেমনে হয়, আর আবার এই রাস্তা থাকে কেমনে? এই জন্য বলেন যে আল্লাহ যারে হেদায়েত দেয়, বলেন যে তারে কেউ গুমরা করতে পারে না। আর আল্লাহ যারে গুমরা করেন, বলেন যে কেউ তার হেদায়েত দিতে পারে না। বলেন যে তার হেদায়েত নেই। বলেন যে সেই জ্ঞানের মধ্যে এই সামনে আইয়া এইরকম জায়গাতে আসিয়া এত বড় আল্লাহ এই কেরের সময় দেখার পরেও সে ওইখানে অন্ধবনেই আছে। বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, বলেন যে ফেরাউন যখন সেইখানে আইছে, তো বলেন যে ফেরাউন ধ্বংস হয়েছে। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু নবীদেরকে এইভাবে শিখাইছে।